हेलो स्टूडेंट्स केमती अच्छे सब भल अच्छी सेमती भल था कारण सुस्थ देह और खोला मन पढ़ाटा सहज और सरल लगे। तो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर एमएमसी ऑनलाइन। आई एम ए इंग्लिश एजुकेटर नेम निहारंजन स्वाई। तो स्टूडेंट्स आज आम इंग्राजी बहर ए लेटर टू गॉड सब्जेक्टर किसी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कसन करिया जोटा तुम मानक एग्जाम रे भल स्कोर करने हेल्पफुल हम ट्रस्ट अस। तो स्टूडेंट्स डेरी करवानी आरंभ करदे आज पावर प्ले। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट वाज लेंचो। लेंचो कौन थिला? फार्मर लेंचो गोटे कृषक थिला ना से गोटे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय थिला ना से गोटे वर्कर श्रमिक थिला ना ए कीपर ऑफ द हाउस से गोटे घर जगली थिला। तो स्टूडेंट्स उत्तर कौन हम ना से गोटे फार्मर थिला। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वाज द स्पेशलिटी अबाउट लेंचोस हाउस। लेंचोर घरर विशेषता कौन थिला? द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। टोटाल से उपत्यका मध्य से गोटाक घर थिला कि ऑप्शन नंबर बी ए रिवर फ्लोइंग बाय इट यह देकी गोटे नदी बही जाउथिला कि ऑप्शन नंबर सी ए फील्ड ऑफ राइप कॉर्न ग्रोन अराउंड इट गोटे छोट पाचेला शस्यर क्षेत्र यार चारिपाखे थिला कि ऑप्शन नंबर डी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल गोटे छोट पहाड़र ऊपर भागरे बसीथिबा सदृश थिला। तो स्टूडेंट्स यार उत्तर कौन हम ना यार उत्तर हम ऑप्शन ए द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। से टोटाल भैली बा उपत्यका मध्य गोटाक घर थिला यह थिला लेंचो घर विशेषता। क्वेश्चन नंबर 3 थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो केप्ट गेजिंग एट अर्थ सकाल ठारू लेंचो इकलय केउ आड़े चाहि रही। ऑप्शन नंबर ए द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न ता पाचिला शस्य क्षेत्र को कि ऑप्शन नंबर बी द रिवर फ्लोइंग बाय द फील्ड खेत मध्य दे बही जाथुवा नदी को कि द नॉर्थ ईस्ट स्काई उत्तर पूर्व आकाश को कि द टॉप ऑफ ए लो हिल कि गोटे लो हिल ऊपर अंश को। तो से केउ आड़े चाहिए से द नॉर्थ ईस्ट स्काई को सकाल ठारू चाहि रही कारण से देखुला जे जदि से पटू किसी बादल आसे ताले वर्षा हबार संभावना अच्छी कारण पृथ्वी की एबे किसी पानी आवश्यकता अच्छी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डिड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न प्रॉमिस। ने पाचिला शस्यर क्षेत्रटी कौन प्रतिज्ञा करथिला? पिलाने एठी भाविदेवन जे क्षेत्रटा गोटे जीवंत मनीष जी आसिकी प्रतिज्ञा करदेला बोली ना यार अर्थ होची क्षेत्रटी किपरि देखा जाथिला किपरि ना ए फ्लावरिंग प्लांट्स ने फूलपूर्ण गछ कि ए गुड हार्वेस्ट गोटे भल अमल कि डाउनपोर अर्थ गोटे जोर वर्षा कि ऑप्शन नंबर डी ए पुअर हार्वेस्ट। तार आंसर कौन हम पिला यार आंसर हम ए गुड हार्वेस्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 लेंचो व्हाट ग्रोन राइप कॉर्न न्यू डैश क्लोजली। पाचिला शस्यर चाष कर लेंचो भल भाव कौन जानी कौन जानी ना ही फील्ड्स मैंने शस्य विषय शस्य क्षेत्र विषय जानी कि हिज सन्स ता पुओ विषय जानी कि वाइफ
ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲା ନା ଦ ଗୁଡ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କି ଭଲ ଅମଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସେ ତା କ୍ଷେତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ଦ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ଦ ଆର୍ଥ ନିଡେଡ୍ ୱାଜ ଡାଉନପୋର୍ ଅର୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଅର୍ଥ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପୃଥିବୀ ଚାହୁଁଥିଲା? ଗୋଟେ ଜୋର ବର୍ଷା କିମ୍ବା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ସାୱାର, କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସିଞ୍ଚାଇ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ମାନେ ଚାଷ କରିବା। କି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଏ ରେନ୍ ଅଫ୍ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ସ, ମାନେ ଗୋଟେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା। ତ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା ପୃଥିବୀ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ସାୱାର, କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା। ଗୋଟେ ଡାଉନପୋର୍ ଅର୍ଥ ଜୋରରେ ବର୍ଷା କିମ୍ବା କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ଲେଞ୍ଚ କିପ୍ଡ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସ୍କାଏ ଡ୍ୟାସ୍। ଅର୍ଥ ଲେଞ୍ଚ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ କାହିଁକି ଚାହିଁଥିଲା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ରେନ୍ ଫର୍ ଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇକନ୍, ମାନେ ତା ପାଚିଲା ମକା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ। କି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଟୁ ନୋ ହିଜ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି, କି ତା କ୍ଷେତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଟୁ ସି ଇଟ୍ସ ବିୟୁଟି, ତାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଟୁ ୱେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ରେନ୍, କି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ପାଇଁ। ସେ ସକାଳ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ କାହିଁକି ଚାହିଁକି ରହିଥିଲା? ନା ତା ମକା କ୍ଷେତକୁ କିଛି ବର୍ଷା ହେଲେ କିଛି ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରିବ ବୋଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ଲେଞ୍ଚ କେପ୍ଡ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସ୍କାଏ ଡ୍ୟାସ୍। ଅର୍ଥ ଲେଞ୍ଚ କେତେବେଳ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା? କେତେବେଳ ଠାରୁ? ନା ଅଲ୍ ଦ ଡେ ଲଙ୍ଗ୍, ଅର୍ଥ ଦିନ ସାରା। ଅପସନ୍ ବି ଦ ହୋଲ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, କି ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ। କି ଥ୍ରୁ ଦ ଆଉଟ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କି ସକାଳ ଠାରୁ। ତ ଫଲୋଇଂ ସନ୍ଡେ, କି ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସକାଳ ଠାରୁ ଲେଞ୍ଚ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଲେଞ୍ଚସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ଡୋଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ଅର୍ଥ ଲେଞ୍ଚର କେଉଁଟି ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଗାର୍ଡେନ୍, ତା ବଗିଚା। ନା ବି ପାର୍କ, ତା ଉଦ୍ୟାନ। କି ଅପସନ୍ ସି ଦ ଫିଲ୍ଡ ନିୟର ଦ ରିଭର, କି ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷେତ। କି ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇକନ୍, କି ଯେଉଁ ମକାର କ୍ଷେତଟି। ତ କେଉଁଟା ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଥିଲା? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇକନ୍, ମାନେ ପାଚିଲା ମକା କ୍ଷେତଟି ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ୟେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ ହୁ ସେଡ୍ ଦିସ୍। ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲା? ଏଇଟା ଲେଞ୍ଚ କହିଥିଲା, ନା ଲେଞ୍ଚର ପୁଅ କହିଥିଲା, କି ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ କହିଥିଲା, କି ଲେଞ୍ଚର୍ସ ୱାଇଫ୍, କି ଲେଞ୍ଚର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା ଆଗ କେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମେ ଆଗ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ହଁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲା?
ନା ଲେଞ୍ଚୋସ୍ ୱାଇଫ୍ କହିଥିଲେ। Question number 11. Yes, God willing, the woman said this while. ମାନେ ହଁ, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ବା ଲେଞ୍ଚର ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ କହିଥିଲେ? କେତେବେଳେ କହିଥିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ସୁପର, ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁପର ନାମକ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ, କି କଲିଂ ହର ସନ୍ସ ଟୁ ସୁପର, କି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ସୁପର ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିବା ସମୟରେ, କି ଅପସନ୍ ସି ରିପ୍ଲାଇଂ ଟୁ ଲେଞ୍ଚୋ, କି ଲେଞ୍ଚୋକୁ କହିବା ସମୟରେ, କି ଅପସନ୍ ଡି ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ହର ସନ୍ସ, ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ କେତେବେଳେ କହିଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ସୁପର। ସେ ସୁପର ନାମକ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12. ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ହାଭିଂ ମିଲ୍? ଲେଞ୍ଚୋ ଖାଇବା ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଲେଞ୍ଚୋ ହ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍, ମାନେ ଲେଞ୍ଚୋ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା ସେଇଆ ହେଲା, କି ଅପସନ୍ ବି ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ ଫଲ୍, କି ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, କି ଅପସନ୍ ସି ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଡିନର୍, କି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, କି ଅପସନ୍ ଡି ହିଜ୍ ସ୍ମଲର ବଏଜ୍ ୱେଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ, କି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପୁଅମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ବି ଲେଞ୍ଚୋ ଖାଇବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ହ୍ୱାଟ୍ କୁଡ୍ ବି ସିନ୍ ଆପ୍ରୋଚିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା? ମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାଦଲରେ କ'ଣ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା? ହେଲଷ୍ଟୋନ୍, ତ କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକ, କି ହେଭି ରେନ୍ସ ଜୋରରେ ବର୍ଷା, କି ଅପସନ୍ ସି ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ କୁଆପଥରର ଝଡ଼, କି ଅପସନ୍ ଡି କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସ୍କାଏ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶରୁ ବାଦଲ। କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା? ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶରୁ ବାଦଲ ଆସୁଥିଲେ। Question number 14. Why did ଲେଞ୍ଚୋ come out leaving his meal? ଲେଞ୍ଚୋ କାହିଁକି ତାର ଅଧା ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଟୁ ଗ୍ରେଟ୍ ରେନ୍, ବର୍ଷାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, କି ଅପସନ୍ ବି ଟୁ କଲେକ୍ଟ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍, କୁଆପଥର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, କି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବା ପାଇଁ ବା ଭିଜିବା ପାଇଁ, ଟୁ ଗେଟ୍ ୱେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ରେନ୍, କି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଟୁ ହାଭ୍ ଦ ପ୍ଲିଜର୍ ଅଫ୍ ଫିଲିଂସ୍ ଦ ରେନ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବଡି, କି ତା ଦେହରେ ବର୍ଷାର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିକି ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଟୁ ହାଭ୍ ଦ ପ୍ଲିଜର୍ ଅଫ୍ ଫିଲିଂସ୍ ଦ ରେନ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବଡି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. What does they refers to here? ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ପାଣିର ବୁନ୍ଦା ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ନୂଆ ମୁଦ୍ରା। ଏଠାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ସ କୁଆପଥରକୁ, କି ଅପସନ୍ ବି ସିଲଭର କଏନ୍ସ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦ୍ରାକୁ, କି ଅପସନ୍ ସି ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍ ବର୍ଷାର ବୁନ୍ଦା ଗୁଡ଼ାକୁ, କି ଅପସନ୍ ଡି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପିଅଲ୍ସ ଜମା ହୋଇଥିବା ମୁକ୍ତାକୁ। ତ ଏଠାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପାଣିର ବୁନ୍ଦା ଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ
ଏହା सामान्य पानी बुंदा नुहे, यह ହେଉଛି एक चांदीर मुद्रा सदृश। क्वेश्चन 16, these are not raindrops falling from the sky, these are new coins, who said this? अर्थात ତାହା ବର୍ଷାର ବୁନ୍ଦା ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ନୂତନ ମୁଦ୍ରା, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦ ଓମେନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ବା ଲେଞ୍ଚର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, କି ଅପସନ୍ ବି ଲେଞ୍ଚର ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଥିଲେ, କି ଅପସନ୍ ସି ଲେଞ୍ଚ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଲେଞ୍ଚର ପୁଅ କହିଥିଲେ? ତ ଠିକ୍ କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଲେଞ୍ଚ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ପାଣିର ବୁନ୍ଦା ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁନି, ଏହା ନୂତନ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଦରକାର ଥିଲା। ଏହି ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଶସ୍ୟ ପାଇଁ ନୂତନ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ କାମ କଲା, ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ପାଣି ନୁହଁ, ନୂତନ ମୁଦ୍ରା ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 17, ଲେଞ୍ଚ ବିକେମ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ when he saw the field of ripe corn with flowers। ଅର୍ଥ ଲେଞ୍ଚ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ମକା କ୍ଷେତ ବା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତକୁ ଫୁଲ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲା? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ସ, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁଆପଥର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ, କି ଅପସନ୍ ବି କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ଲେୟର୍ସ, ଅର୍ଥ ଜମା ହୋଇଥିବା ମୁକ୍ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି, କି ଅପସନ୍ ସି କ୍ଷେତଟି ବର୍ଷାର ଏକ ପରଦା ସଦୃଶ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥିବାର ଦେଖି, କି ଅପସନ୍ ଡି କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍, କି ନୂତନ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦ୍ରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି। ତ ସେ କେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ? ସେ ତ କେବେ ଖୁସି ହୋଇନଥିବେ, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁଆପଥରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ କୁଆପଥରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଟୋଟାଲ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ, କି ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତା ଦେଖିକି ସେ କେବେ ତ ଖୁସି ହୋଇନଥିବେ, କି ଅପସନ୍ ଡି କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍, ନୂତନ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦ୍ରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିକି ତ ସେ ଖୁସି ହୋଇନଥିବେ, ତ କେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଥିବେ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଏ କଟନ୍ ଅଫ୍ ଏ ରେନ୍, ତାଙ୍କର କ୍ଷେତଟି ବର୍ଷାର ଏକ ପରଦାରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥିବା ସଦୃଶ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18, Ash began to fall accompanied by a strong wind and rain। ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଜୋର ପବନ ଓ ବର୍ଷା ସହିତ କ'ଣ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ବୁନ୍ଦା, କି ଭେରି ଲାର୍ଜ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍, କି ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର, କି ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍, ନୂତନ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦ୍ରା, କି ଅପସନ୍ ଡି ଦି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପିୟର୍ସ, କି ଶୀତଳ ମୁକ୍ତା। ତ କ'ଣ ପବନ ଆଉ ବର୍ଷା ସହିତ କ'ଣ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା? ଭେରି ଲାର୍ଜ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ସ, ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ଜଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19, ହ୍ୱାଟ୍ ରିଏଲି ରିଜେମ୍ବଲ୍ଡ ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍ସ। ଅର୍ଥ କ'ଣ ବା କେଉଁ ଜିନିଷ ନୂତନ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦ୍ରା ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ବୁନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ, କି ଭେରି ଲାର୍ଜ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ସ, ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକ, ତ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ଲେୟର୍ସ, ଶୀତଳ ମୁକ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ, କି ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ମଲ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍, ବର୍ଷାର ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ।
तो कौड़िक ना ऑप्शन नंबर बी बड़ बड़ हेलस्टोन बा कुआपथर गुड़िक चांदीर मुद्रा सदृश देखा जाउथिला कारण मुद्राटा चांदीर मुद्राटा धला कलर आउ कुआपथर भी रंगटा धला कलर तो कुआपथर को चांदीर मुद्रा सागर तुलना करिसेंती। तो क्वेश्चन नंबर 20 आई होप इट passes quickly what does it refers to अथ मु भाबुछि जे यह खूब शीघ्र अतिक्रम करिजिवो जो एहा बाय इट काहा को सूचित करूछि मैं हियर इट स्टैंड्स फॉर एठारे एहाटा ऑप्शन ए कहा कह जायछि ना हेलस्टोन को कहा जायछि कि ऑप्शन बी हेवी रेन को कहा जायछि कि ऑप्शन सी स्ट्रांग आईडी को कहा जायछि कि ऑप्शन डी हेलस्टोन को कहा जायछि तो ये कहा को कहा जायछि ना ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी जो कुआपथर झड़ बा कुआपथर तूफानटी जल्दी अतिक्रम कर बोली कह जायछि। क्वेश्चन नंबर 21 द हेलस्टोन रेन्ड ऑन एवरीथिंग डैश अर्थ कुआपथर वर्षाटी केते समय पाई लागी रहला केते समय पाई ना फॉर एन आवर गोटे घंटा 60 मिनिट पाई कि ऑप्शन बी पर हाफ एन आवर अधा घंटा बा 30 मिनिट पाई कि ऑप्शन सी फॉर द होल इवनिंग ने संध्या समय सारा कि ऑप्शन डी फॉर द होल डे कि दिन सारा लाइन यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए फॉर एन आवर गोटे घंटा पे वर्षाटा लगी रहा कुआपथर वर्षा। क्वेश्चन को द एंटायर फील्ड ऑफ राइप कॉर्न लुक्ड एज इफ डैश अर्थ मका शस्यर क्षेत्रटी काहा परि देखा जाउथिला ऑप्शन ए ड्राफ्ट इन रेन अर्थ वर्षा रे आवृत होला परि देखा जाउथिला कि ऑप्शन बी कवर्ड विथ हेलस्टोन कुआपथर द्वारा आवृत होला परि देखा जाउथिला ऑप्शन सी कवर्ड विथ सॉल्ट लुण रे आवृत होला परि देखा जाउथिला कि ऑप्शन डी ड्राफ्ट इन फ्रोजन प्लेयर्स अर्थ मुक्ता सदृश देखा जाउथबा बरफ रे जमा होला परि देखा जाउथिला तो कहा परि देखा जाउथिला ना कवर्ड विथ सॉल्ट लुण रे आवृत होला परि देखा जाउथिला। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट रियली कॉज्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉर्न इन लेंचर्स फील्ड प्रकृति रे लेंचर मका क्षेत्र नष्ट होवार कारण कौन थिला ना ऑप्शन ए हेलस्टोन कुआपथर जो पड़ता तार मुख्य कारण हेलस्टोन थिला कि ऑप्शन बी हेवी रेनफॉल जोर रे जो वर्षा होला सेटा ता कारण थिला कि ऑप्शन सी स्ट्रांग वाइंड तो जो वर्षा टाइम रे जोरे पवन होतला सेटा ता मुख्य कारण थिला कि ऑप्शन डी फ्रोजन पियर्स अर्थात बरफ रे जमा होइतिबा मुक्ता परि देखा जाउतिबा से गोटा कथा मुख्य कारण थिला तो तार मुख्य कारण कोटा थिला ना जो हेलस्टोन कुआपथर संगे वर्षा होला से गोटा थिला तार मुख्य कारण। क्वेश्चन नंबर 24 सीइंग द डिस्ट्रॉयड कॉर्न लेंचर्स हार्ट वाज फिल्ड विथ डैश नष्ट होइथिबा मका खाद्य देखिकी लेंचर हृदयटा केउंथिरे परिपूर्ण होगला केउंथिरे ना ऑप्शन ए एंगर ने लेंचो ता मका खाद्य नष्ट होइजार देखिकी रागी गला कि सैडनेस दुखित होला कि ऑप्शन सी होपलेसनेस कि आशा शून्य होगला कि ऑप्शन डी डिलाइट है आनंदित होगला तो आर सठिक आंसर कौन हम सी होपलेसनेस होगला आशा शून्य होगला। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 25
What was a single hope for Lencho's family? ଲେଞ୍ଚର ପରିବାର ପାଇଁ ଶେଷ ଆଶା କ'ଣ ଥିଲା? ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏ ପ୍ଲଗ୍ ଅଫ୍ ଲୋକୁଷ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁ ପୋକମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଶା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠିଟିଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଶା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ନେବର୍ସ, ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଥିଲା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଶା। ତ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଶା କ'ଣ ଥିଲା? ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମକା କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଶା ଏଇଆ ଥିଲା କି ଭଗବାନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ଶେଷ ଆଶା ଥିଲା ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ଏ ପ୍ଲଗ୍ ଅଫ୍ ଲୋକୁଷ୍ଟ would have left more than this. Lencho said this while standing dash. ଅର୍ଥ ପୋକମାନଙ୍କ ଦଳ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରଖିଥାନ୍ତେ। ମାନେ ଯେଉଁ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଲା ସେଥିରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଲେଞ୍ଚ ଏହା କହିଛି ଯେ ଯଦି ଯେଉଁ ପୋକମାନଙ୍କ ଦଳ ହେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଏହାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିଥାନ୍ତେ। ତ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇକି କହିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ତା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଇକି କହିଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲି, ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଇକି କହିଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅନ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ହାଉସ୍, ତା ଘର ଉପରେ ବା ତା ଘର ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି କହିଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇନ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ହାଉସ୍, ସେ ତା ଘର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି କହିଥିଲା। ତ ସେ କେଉଁଠି କହିଥିଲା? ସେ ତା କ୍ଷେତ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇକି କହିଥିଲା। ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ତା କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଇକି କହିଥିଲା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27 ଲେଞ୍ଚ ଆସ୍କଡ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ନଟ୍ ଟୁ ବି ଡ୍ୟାଶ୍। ଲେଞ୍ଚ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା? ଡିସଆପଏଣ୍ଟେଡ୍, ନିରାଶ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ଆଙ୍ଗ୍ରି, ମାନେ ରାଗିବା ବା ନରସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ଅପସେଟ୍, ବିଚଳିତ ବା ଦୁଃଖିତ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ଡିଲାଇଟେଡ୍, ଆନନ୍ଦିତ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ତ ସେ କ'ଣ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅପସେଟ୍, ବିଚଳିତ ବା ଦୁଃଖିତ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 ଡ୍ୟାଶ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଟୋଟାଲ ଲସ୍ ଫର୍ ଲେଞ୍ଚ। ଲେଞ୍ଚ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଲା? ଲେଞ୍ଚ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ତା ବି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କର୍ନ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ତା'ର ମକା କ୍ଷେତ ଫୁଲ ସହିତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା, ତା ବି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ଦ ଡିସଆପିଆରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର, ତା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ସେଇଟା ଥିଲା ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଅପସନ୍ ସି ଏ ପ୍ଲଗ୍ ଅଫ୍ ଲୋକୁଷ୍ଟ, ନା ପୋକମାନଙ୍କ ଦଳ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବା ଲେଞ୍ଚ ବି ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବ୍ରେକିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟର୍ମ, ଝଡ଼ର ପ୍ରକୋପଟା ଥିଲା ତା ବି ବଡ଼ କ୍ଷତି। ତା ବି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କର୍ନ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ତା'ର ମକା କ୍ଷେତଟି ଫୁଲ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 ୱି ୱିଲ୍ ଅଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟସ୍ ଲେଞ୍ଚସ୍ ଡ୍ୟାଶ୍, ମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଏହା ଲେଞ୍ଚ କେଉଁ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଲେଞ୍ଚର କେଉଁ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ହୋପ୍, ତା ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛି ସେଇ ଆଶାଟାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅପସନ୍ ବି ଡିସଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାଶାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅପସନ୍ ସି ଆଙ୍ଗର, ମାନେ ତା କ୍ରୋଧ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ।
कि ऑप्शन डी सैटिस्फैक्शन ता संतोष भाव को प्रकाश करे। तो तार को भाव को एटा प्रकाश करे ऑप्शन बी डिसअपॉइंटमेंट तार निराशा भाव को प्रकाश करे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स वीडियो को फुल वॉच कर पर पार्ट रे आम यार बाकी तक क्वेश्चन डिस्कसन करिया। रहली स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ।